Dr. Ramachandran from Chennai Upper Limb Unit. Today we wanted to showcase our three patients who had their massive rotator cuff repair done using arthroscopic technique and also using augmentation with Arthroflex, which is a human acellular dermal matrix allograft. And this, in my experience, I have been using for the last 6 months. And we have 6 months follow-up on these patients, and have been shown to have excellent outcome in terms of good pain relief, early range of movement, and good functional relief. Sir, at the stage of use பண்ணுறீங்க? This is actually indicated for somebody with a massive retracted rotator cuff tear, which is repairable, but the tissue is poor quality or degenerative, as in elderly population. The second indication is whenever somebody comes with an injury to cuff tear after the cuff was repaired, what we call as the revision surgery to repair the rotator cuff. In those situations, we use this. This is not for all patients. We have to be very selective in indication in using it, but it is a good option available now in India. So the conventional method இதுக்கும் உள்ள difference, price difference, benefits. Conventionally, we have been using keyhole surgery technology, using anchors to stitch whatever the patient has. But here, in situation where the muscle is already weak, there is a chance of re-tear. The cuff repair can go for repeat tearing. That can up to 20 to 50% cuff can re-tear. So with this technology to augment, the re-tear rate is decreased because it improves the healing rate of the rotator cuff. Up to which age this procedure is it is possible to do this stage, this type of patch augmentation as far as the rotator cuff is repairable and there is no gross arthritis of the joint. If there is arthritis of the joint, the cartilage and the bone is damaged, then we have to resort to shoulder replacement, which is equally good operation for reverse shoulder arthroplasty, but it is a major open surgery. So post-operative care. With this rotator cuff repair with patch augmentation, we provide a robust repair with augmentation, so there is no need to be very restricted in your post-operative immobilization. The patient can start early movement as comfortable, but avoid active movement for up to 1 month. After 1 month, they can go on to do progressive range of movement and strengthening exercise. By around 3 months' time, they will be able to do full movement of the shoulder. Sir, மூணு விதமான மெட்டீரியல். நம்பர் 1 வந்து சிந்தட்டிக் பேட்ச், பாலியஸ்டர். ஒரு பாலியஸ்டர் பீஸ் ஆஃப் கிளாத்தை வந்து உள்ள ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் நாட் வெரி மச் ஃபேவரபிள். ஏன்னா அது ஆர்டிஃபிஷியல், அது அப்சர்வ் ஆகவே ஆகாது, அப்படியே இருக்கும். செகண்ட் வந்து பொவைன் ஆரிஜின், அனிமல் ஆரிஜின். அனிமலோட கொலாஜன் எடுத்து அதை ஷீட்டாவோ தின் ஷீட்டாவோ இல்லை வேறு ஃபைபர்ஸ் வச்சு ஃபேப்ரிகேட் பண்ணியோ பண்ணுவாங்க. அதில் என்ன ஒரே இஷ்யூ அப்படின்னா அது இன்டிகிரேட் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். செகண்ட் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் வரும். ஏன்னா அனிமல் வேறு ஆரிஜின், ஹியூமன் வேறு ஆரிஜின் ஸ்பீஷஸ். அதனால இன்ஃப்ளமேஷன் வரும், பெயின் ஸ்வெல்லிங்லாம் சில சமயம் வரலாம். இப்போ இது நம்ம காமிச்சது மூணாவது என்ன குரூப்னா ஹியூமன் டிஷ்யூ. இப்போ நம்ம வந்து ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் வி ஆர் டூயிங் தமிழ்நாடு ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் இன் த சென்டர். இது வந்து ஹியூமன் டிஷ்யூ டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஓகே, இது வந்து ஹியூமன் ஆரிஜின், ஹியூமன் டிஷ்யூ. அதனால இந்த ரியாக்ஷனோ அப்சார்ப்ஷன் ப்ராப்ளமோ வராது. செகண்ட் வந்து ஹியூமன் டிஷ்யூங்கிறதுனால அந்த அதோட செல்லுலர் எலிமெண்ட், ஆன்டிஜெனிக் எலிமெண்ட்லாம் நீக்கப்பட்ட டிஷ்யூ. அதனால இதுக்கு ஒரு ப்ராசஸிங் பண்ணி தான் இது வரும். க்ளீனாக எடுத்தோன்னே நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த டிஷ்யூ யூஸ் பண்ண முடியாது. அதோட பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணி தான் இது வரும் கமர்ஷியல். யூஎஸ்ல இட் இஸ் இம்போர்ட்டட் நவ் அட் த மோமெண்ட். தேர்ட் வந்து முடிச்சிருந்தேன், இன்டகிரேட் ஆகிடும். இது வந்து ரிஜெக்ட் ஆகி வெளியில் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுங்கிற கொஸ்டினே கிடையாது. ஏன்னா இதை வந்து நம்ம ஒரு தடவை ஸ்கோப்பிங் பண்ணி திரும்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது அப்படியே ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும். உங்கள் பாடி டிஷ்யூவோட இது இன்டகிரேட் ஆகி அப்படியே ஒன்றா திக்னஸ் கூடிடும்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா ஒரு சிறிதான ஒரு ரொட்டேட்டர் கஃப் டேர் அப்படின்னா நானே சொன்னேன் ஆப்ரேஷன் தேவையில்லை. ஒரு ப்ராப்பர் ஃபிசியோதெரப்பி, எக்ஸசைஸ், மெடிகேஷன்ஸ், கொஞ்சம் அவாய்டிங் சர்டன் திங்ஸ், அதுலேயே அது சரியாகும். ஸோ சின்னதாக டேர் இருக்குது அப்படின்னா ஜம்ப் பண்ணி உடனே போய் ஆப்ரேஷன் கீஹோல் சர்ஜரி பண்ணணுங்கிறது கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஆர்டர். இப்போ இன்ஃபேக்ட் இப்போ நீங்கள் இங்கே இருக்கிறீங்க எல்லாருக்கும் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா எத்தனை பேருக்கு கஃப் டேர் இருக்குன்றீங்க? 30 to 40% இருக்கும். பட் எல்லாருக்கும் காம்பன்சேட் ஆகும். இப்போ 4 மசில் இருக்குன்னு சொன்னோம், மேலே ஒரு சின்னதாக டேர் இருக்குது, மீதி மசில்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணி காம்பன்சேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ யூ டோன்ட் நீட் டு ஜம்ப், யூ கேன் ஒர்க் ஆன் தி அதர் மசில்ஸ், பி ஆக்டிவ், மூவ் த ஷோல்டர்.
சார் இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்குது? அது வந்து டிபெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து மீடியம் சைஸ் ரொட்டேட்டர் கஃப் டேர் அப்படின்னா ஜென்ரல் அனஸ்தீஷியாவில் ஒரு 30-40 மினிட்ஸில் பண்ணி முடிச்சுருவோம். ப்ராப்ளம் இல்லை. மேசிவ் ரிட்ராக்டட் ரொட்டேட்டர் கஃப் டேர் இப்போ நீங்கள் பார்த்த சர்ஜரி எல்லாமே அரௌண்ட் 2 hours கிட்ட எடுக்கும். சார் இது மூட்டுகள் கூட கால் மூட்டுகள் கூட பண்ணுறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா கை மட்டும் தான் நீங்க இது பண்றீங்க. இல்லை அதாவது நம்ம I am a consultant orthopedic surgeon. I do also knee surgeries, foot and ankle surgeries, but we specialize in shoulder, elbow, hand because they are very sophisticated joints with mobility. காம்ப்ளெக்ஸான மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம இதை ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் இந்த பேட்ச் ஆக்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது எல்லா ஜாயின்ட்ஸ்லையுமே எல்லா இடத்துக்குமே அப்ளிகபிள். ஆபரேஷன் பண்ணிட்டு முன்னாடி I think you have it for tendo Achilles as well, right? Yes. Sports, for நம்ம sports injuries-ல tendo Achilles நம்ம குதிகால் இது இருக்கு இல்லையா, tendo Achilles tear ஆகும். அதுக்கு நம்ம டிஃபெக்ட் இருந்தாலும் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி பேட்ச் ஆக்மெண்டேஷன் பண்ணலாம். இப்போ ஆபரேஷன் பண்ண முன்னாடி அந்த ஏன்னா அந்த சுரப்பிகள் இது இருக்கு இல்லையா, ஃப்ளெக்சிபிளா அந்த நடுவுல வந்து ரெகுலரா உற்பத்தி ஆகும். அது அதே பழையபடியே அதாவது நீங்க கேட்குற கேள்வி என்னன்னா ஆபரேஷன் பண்ண ஸ்டிஃப்னஸ் வந்துருமான்னு வராது. அதாவது நம்ம எந்த கீஹோல் சர்ஜரியுமே பண்ணிட்டு ஸ்லிங்ல போட்டு இம்மொபிலைஸ் பண்ணி அப்படிலாம் பண்ணாதான் உங்களுக்கு ஸ்டிஃப்னஸ் டெவலப் ஆகும். இப்போ நம்ம வந்து 2 விஷயம். ஒன்று வந்து ஒரு இன்ஜுரி இருக்கு, ஒரு டேர் இருக்கு அப்படின்னா நம்பர் 1 ஆப்ரேஷன் போனால் ரோபஸ்டாக ரிப்பேர் பண்ணணும். புரியுது? தென் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து ஏர்லியாக கையை மூவ் பண்ண முடியும். ஸோ ரோபஸ்ட் ரிப்பேர் ஆன் ஒன் சைட், ஏர்லி மூவ்மெண்ட் ஆன் தி அதர் சைட். இது ரெண்டையும் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டிஃப்னஸ் வர்றதுக்கான சான்ஸ் ரொம்ப குறையும். அப்படின்னா இது அந்த பொவைன் கொலாஜன் பேச்சஸ் எல்லாமே ஐ திங்க் அரௌண்ட் 4 lakhs. அது இன்னும் நிறைய அதிகமான விலை. இப்போ இந்த பேட்ச் ஆர்த்ரோஃப்ளெக்ஸ் வந்து ஹியூமன் டெர்மல் அலோகிராஃப்ட் இஸ் அரௌண்ட் 1.5 lakhs. ஸோ ஒவ்வொரு பேட்சும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ரேட். சைடு எஃபெக்ட் நோ இல்லை, அதாவது இதுக்கு எஃபெக்ட் தான், சைடு கிடையாது. ஏன்னா இட்ஸ் ஹியூமன் டிஷ்யூ. பேசிக்கலி இட்ஸ் ஹியூமன் டிஷ்யூ. யூ ஆர் புட்டிங் ஆன் ஹியூமன் மெடிசன்ஸ். எவ்வளோ மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டு அதாவது மெடிசின்ஸ் வந்து நீங்கள் நம்ம இப்போ என்னோட ப்ராக்டிஸ்ல ஐ கிவ் பெயின் கில்லர்ஸ் ஃபார் 1 week and that's all. After that I will give only vitamin C and with calcium, vitamin D supplements. ஸோ மெடிசின்ஸ்லாம் அதுக்கு தேவையில்லை. அதாவது இப்போ நம்ம ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இதை சம்மந்தப்படுத்தியே பார்க்கக்கூடாது. ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னா லிவிங் ஆர்கனை எடுத்து நம்ம இன்னொரு வைக்கும்போது அதுக்கு நம்ம அந்த இம்யூனோ சப்ரசன்ஸ், ஸ்டீராய்ட்ஸ் அதெல்லாம் கொடுத்து பண்ணணும். இதுக்கு அப்படி கிடையாது. இது வந்து இட்ஸ் ஸ்டெரைல் ஷீட் ஆஃப் டிஷ்யூ ஃப்ரம் ஹியூமன் ஆரிஜின். ஸோ இதில் வந்து எந்த விதமான ப்ரொவோக்கிங் ரியாக்ஷன்லாம் கிடையாது.